اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین وجعلنا من الصالحین وجعلنا من المتقین وجعلنا من المتطہرین وجعلنا من المہدیین وجعلنا من الراشدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم پھر سے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور اگر کوئی دقت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے اور اپنے جواری رحمت میں آپ کو پناہ دے۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے پچھلے ویڈیو کے آگے والے سبق کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دیگر آیات میں کیا حکم فرمایا ہے اور کیا ہدایات ہمارے لیے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں، قرآن شریف کھول کے دیکھتے ہیں سیدھے آیات کو اور پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ آئیے تو جیسا کہ پہلے ویڈیو میں ہم نے تبصرہ کیا، ہم نے ڈسکس کیا اور ہم نے مفہوم جاننے کی کوشش کی، ترجمہ جاننے کی کوشش کی۔ مفہوم تو ہم نے زیادہ نہیں بیان کیا، بلکہ ہم نے سیدھا سیدھا الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف سے لے کر پہلے الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ مکمل ہم نے اس کی میننگ جان لی، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیات اولئک و اولئک هم المفلحون تک کمپلیٹ کی۔ تو ہم نے جانا کہ کون لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاح پانے والے ہیں، وہ ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ہم نے جان لیا ان آیات کی روشنی میں کہ ان کی صفات کیا ہیں، وہ کیا چیز پہ یقین رکھتے ہیں، کیا چیز پہ ایمان لاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو ہے بیان کیا۔ اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو جو وہ عوام الناس سے کرتے ہیں کہ اے ناس، اے لوگو، عبادت کرو تمہارے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے پہلے آئے ہیں، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی عبادت کو ایک ذریعہ بتایا پرہیزگار بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم اگلی آیات یہاں سے لے کے یہاں تک محتدین تک پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے شروع کریں، پہلے ہم دیکھیں گے یہ والی آیت جو ہے لاسٹ میں ان کے بارے میں، یہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، جو وہ ابھی ہم
اس آیت کو پڑھنے کے بعد جاننے کے بعد اس پر بھی تبصرہ کریں گے، اس کو بھی معنی کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ تو اس کے معنی جانتے ہیں۔ اولئک وہ، الذین ایسے لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ انہوں نے گمراہی خریدی، اشتروا خریدی ان سب نے، الضلالۃ خاص طریقے کی گمراہی، بالہدا ہدایت کے ساتھ، کے ساتھ، الہدا ہدایت کے ساتھ، ایک خاص ہدایت کے ساتھ ان لوگوں نے گمراہی خرید لی۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آیا کون ایسے لوگ بے وقوف ہوں گے کہ جو ہدایت پا کر بھی انہوں نے اپنے ساتھ گمراہی کو خرید لیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نشاندہی یہاں پہ ان آیات میں انہوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور اس کی جو ہے وضاحت ان آیات میں کی ہے اور نشاندہی اس آیت میں کی ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے خرید لی خاص طریقے کی گمراہی، خاص طریقے کی ہدایت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے ساتھ، ہدایت ان کے ساتھ تو ہے لیکن ان کے ساتھ گمراہی بھی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہ حق پر بھی ہیں اور لیکن ان کے ساتھ باطل بھی جڑا ہوا ہے۔ وہی مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ انہوں نے گمراہی بھی خرید لی ہے ہدایت کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے ان آیات میں کیا فرمایا ہے ان کے بارے میں، کیوں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ گمراہی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فما ربحت تجارتهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہیں فائدہ دیا تجارتهم ان کی تجارت نے، پھر ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ تو تجارت کی تھی، ایمان لانے کی اور دین پر چلنے کی، نماز قائم کرنے کی، غیب کے ساتھ ایمان رکھنے کی، آخرت کے ساتھ یقین رکھنے کی، لیکن ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ ہی نہیں دیا۔ وما كانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت پہ مہتدین یعنی ہدایت والے نہیں ہیں وہ۔ تو کون؟ جنہوں نے ہدایت کے ساتھ خدا کے ساتھ دلالت بھی یعنی گمراہی بھی خرید لی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک ایسے لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم کہ برابر ہیں ان پر، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان پر برابر ہیں، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، کس سے کفر کیا؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے جنہوں نے انکار کیا ان پر برابر ہیں، سواء علیہم، سواء مطلب برابر ہیں ان پر، علیہم ان پر، کہ انذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے، ام لم تنذرہم یا ہرگز نہ ڈرائیں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں لاتے ہیں وہ ایمان۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کیا فرمایا؟ جن لوگوں نے اب کفر کیا، یہ اصل میں یہ آیات جو ہیں یہ اس کے ساتھ بھی مماثلت رکھتی ہے اور
اس کے ساتھ بھی مماثلت رکھتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ ان کے اپوزٹ میں فرمائی گئی ہے۔ جو مفلحون ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون لوگ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، وہاں پر اس کے اپوزٹ میں یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ان کے بارے میں ختم اللہ نے ختم کیا علی قلوبہم ان کے قلوب پہ، ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں پر کیا کیا؟ ختمہ۔ اس کے کئی معنی علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن جو ٹھوس اس کے معنی ہیں ختمہ یعنی ایک مہر جیسی لگائی اللہ نے علی قلوبہم، ایک مطلب ایک سیل، ایک سٹیمپ جیسی کہ یہ لوگ کفر والے ہیں، ایسی ایک سیل اللہ تعالیٰ کی یہاں ان کے دلوں پر ہوتی ہے، ان کے دلوں پر ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ جو اس اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مخلوق ہے ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کفر کرنے والے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ایک مہر لگاتے، ایک غیبی جو ہے ختم اللہ، ایک مہر جیسی مہر لگا دیتے ہیں علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ختمہ ہوتی ہے، یعنی ختم ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کے ابصار پر بصروں پر، یعنی ایک تو ہوتی ہے نظر، دوسری ہوتی ہے بصر۔ نظر دنیا کے لیے ہوتی ہے، بصر غیب کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ غیب دیکھنے کے لیے بصر کا استعمال کیا جاتا ہے اور ظاہر دیکھنے کے لیے نظر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے ابصار پر غشاوت پردہ ڈالا ہوا ہے، پردہ ڈال دیا۔ ختم اللہ علی قلوبہم، سیل ڈال دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، کن کے؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کے ساتھ کفر کیا، جنہوں نے ان پہلی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا یا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار جنہوں نے کیا۔ وعلی ابصارہم غشاوۃ اور بصارت ان کی ابصار پر، ان کی بصیرت جو ہے جن سے وہ غیب کو دیکھتے، غیب کو جانتے، اس پر بھی پردہ ڈال دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو آگے آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے بالہدا، انہوں نے دلالت بھی خرید لی۔ یہ تو ہے صاف جنہوں نے صاف انکار ہی کر دیا، ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہدایت کے ساتھ دلالت بھی اختیار کی۔ یہ دیکھتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں ایسے ہیں، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جنہوں نے یقول جن کا کہنا ہے، مَن یقول جنہوں نے کہا، آمنا ہم نے ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبالیوم الآخر اور خاص آخر کے دن کے ساتھ، خاص آخر دن کے ساتھ، وما ہم بمؤمنین اور نہیں ہیں وہ بمؤمنین مومنوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نشاندہی کرتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں
ہم نے ایمان لایا اللہ ہی کے ساتھ اور آخر کے دن کے ساتھ، خاص دن کے ساتھ، لیکن وہ مومنین کے ساتھ نہیں ہیں۔ زبان سے وہ کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، لیکن وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے آمنا باللہ و بالیوم الآخر، ہم نے ایمان لایا اللہ ہی کے ساتھ اور خاص آخر دن کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان اور وہ نہیں ہیں بمؤمنین، مؤمنین کے ساتھ بھی مومنین، مومنوں کے ساتھ وہ شامل نہیں ہیں، شمار نہیں کیے جاتے ہیں وہ مومنین کے ساتھ۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کو ابھی نہیں پتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان کیا ہے، ان کو ایمان نہیں ہے ابھی۔ جیسے کہ غالباً سورۃ الحجرات میں ہے، وقالت الاعراب آمنا، اور کہا اعرابیوں نے، جو وہ اشخاص آئے تھے، جو وہ لوگ کچھ لوگ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور وہ جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنا، ہم نے ایمان لایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی نازل کی کہ فرمایا، آئیے میں دکھاتا ہوں آپ کو، سورۃ الحجرات جب ہم نکالتے ہیں، سورۃ الحجرات ہم نکالیں گے، سورۃ تحریم، حدیث، مجادلہ، ممتحنہ، حشر، ممتحنہ، صف، منافق، تغابن، سورۃ العراف، سورۃ تحریم۔ چلیے میں پہلے اس کی یہ دیکھتا ہوں سیریل کون سے سورہ میں ہے۔ سورہ حجرات ہے 49 سورہ، یہ دیکھیں 40 سورہ فتح کے بعد ہے، ہاں یہ ہے سورہ حجرات۔ یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یہی والی صورت ہے، اسی میں ہوگا لاسٹ والی آیات میں۔ یہ دیکھیں یہاں ان اللہ علیم خبیر کے بعد فرمایا قالت الاعراب آمنا، عربی دیہاتی کچھ اصحاب آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، گاؤں والے، تو میں سنا ہے اعراب اسی کو کہتے ہیں، دیہاتی یعنی گاؤں والے لوگ۔ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا، ہم نے ایمان لایا، اعرابیوں نے کہا ہم نے ایمان لایا۔ قل لم تؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، قل لم تؤمنوا، ہرگز تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن اور لیکن، قولوا کہہ دو، اسلمنا کہ ہم نے اسلام لایا، اسلمنا ہم نے تسلیم کیا، قولوا اسلمنا کہو اسلمنا، یہ مت کہو کہ آمنا، کہو اسلمنا۔ ولما يدخل الایمان، اور ایمان کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی، ولما اور نہیں، ولما اور نہیں، ہرگز نہیں، يدخل الایمان داخل ہوا ہے یا داخل ہو گیا ہے ایمان،
फ़ी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के अंदर, यानी अभी तुम्हारे दिलों के अंदर ईमान दाखिल नहीं हो चुका। व इन तुतियु, और अगर, अब कंडीशन बताई, व इन तुतियुल्लाह, और अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह की ज़बर के साथ अल्लाह है, और अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, हरगिज़ नहीं, और अगर तुम इताअत करोगे अल्लाह की और उसके रसूल की, ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल को यानी गारत नहीं किया जाएगा, यानी तुम्हारे अमाल को ज़ाया नहीं किया जाएगा, ज़रूर बल्कि ज़रूर बज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बदला देगा। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाया ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, यानी कि उसका अपोजिट मीनिंग यही बन जाता है कि ज़रूर अमाल का बदला दिया जाएगा, वरना यहाँ पे ये शामिल नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने बताया इसका अपोजिट मीनिंग यही सामने में आ जाती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया यहाँ पे। ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल में से ज़रा भी किसी चीज़ की जो है तखफीफ नहीं की जाएगी अजर में। इन्नल्लाह, यानी ज़ाया नहीं किया जाएगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो है, गफूरुर रहीमुन है, गफूरुर रहीमुन, गफूर है, माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है, ठीक है। फिर फरमाया कि अब मोमिन कौन है, यहाँ पे फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन, अब मोमिनों की पहचान बताइए यहाँ पे। इन्नमल मुमिनून, बेशक जो मोमिनून है, अल्लज़ीन, वो लोग ऐसे हैं, आमनू, जिन्होंने ईमान लाया, आमनू बिल्लाही, अल्लाह के साथ, व रसूलिही, और उसके रसूल के साथ, सुम्मा, फिर, लम, हरगिज़ नहीं, यरताबू, सुम्मा लम यरताबू, फिर हरगिज़ उन्होंने शक नहीं किया, या उन्होंने रोगर्दानी नहीं की, वजाहदू, और उन्होंने जद्दोजहद की, अल्लाह के रास्ते में उन्होंने जद्दोजहद की, अल्लाह के करीब जाने की, अल्लाह के पास कुर्ब हासिल करने की और अल्लाह को राज़ी करने की, बि अम्वालिकुम, उनके अम्वाल के साथ, उनके मालों के साथ, उनके माल के साथ, जायदाद के साथ, व अनफुसिहिम, और उनकी जानों के साथ, वो उनके नफ्स के साथ, व अनफुसिहिम, और नफ्सों के साथ, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में, वो लोग जो हैं, उलाइका हुमुस सादिकून, वो लोग हैं, वो अस्सादिकून, सच्चे हैं, हक वाले हैं, सच बोलने वाले हैं, सादिक हैं, सच्चे हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वो लोग हैं सादिक, सच्चे। पहले फरमाया मोमिनून की पहचान, वो ईमान, उन्होंने ईमान लाया अल्लाह के साथ, व रसूल ही, और रसूल के, सुमलम यारताब, और शक नहीं किया, और जाहदू, और जद्दोजहद की, बि अम्वालिकुम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फी सबील अल्लाह के रास्ते में, उलाइका हुमुस सादिकून, वही लोग जो हैं सादिक हैं। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कंडीशन रखी, वो जद्दोजहद करते रहते हैं उनके मालों के साथ और उनके नफ्स के साथ, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब कोई बंदा ऐसा है, जो मैंने बताया आपको अभी, अल्लाह ताला ने जो फरमाया है यहाँ पे कि वो ईमान वालों में से नहीं है। एक मिनट, मैं यहाँ पे ना जो है ये कर्टन, ये पर्दा जो है यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, लोगों में से ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने ईमान लाया, आमन्ना बिल्लाहि, अल्लाह के साथ और ख़ास आखिरत के दिन के साथ, व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिनों के साथ नहीं है,
ٹھیک ہے، اس کی نشاندہی کی وہ مومنوں کے ساتھ ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان میں یہ والی نشانی نہیں پائی جاتی. کون سی والی نشانی؟ یعنی وہ کہتے تو ہیں آمنا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان عرابیوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جب نازل کی اور فرمایا کہ رول اینڈ ریگولیشن کیا ہے، آمنا والے کون ہیں مومنین. یہ مت کہو پہلے ہی کہ آمنا ہم نے ایمان لایا. ایمان لایا نہیں جاتا. یہاں پہ دیکھیے، ایمان داخل کیا جاتا ہے فی قلوبکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے داخل نہیں کیا ایمان تمہارے دلوں کے اندر. اب جو ان کے اندر ایمان داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، انہی کو ایمان یافتہ بتایا جائے گا، ایمان والے بتائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن دی وہاں سے ہی، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا اللہ، اور بے شک اللہ غفور ہے، مغفرت والا ہے، اور رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون، اور فرمایا کہ مومنون کی جو پہچان ہے وہ ایسے ہیں کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. یہ کنڈیشن ہے، فی سبیل اللہ. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو ہے مسلسل جدوجہد کرتے رہتے ہیں. وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہیں، وہی لوگ مومنین ہیں. ٹھیک ہے، وہی لوگ ایمان والے ہیں. پھر آگے فرمایا اس بات کو پورا مستحکم کرنے کے لیے، قل، ان سے کہہ دو، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو سکھا رہے ہو، بدینکم، تمہارے دین کے ساتھ. کیا تم اللہ تعالیٰ کو سکھا رہے ہو تمہارے دین کے ساتھ؟ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ان لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کو سکھاؤ گے اس کا دین، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہی دین سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دین سکھائے گا اور اسی پر چلنا ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ جاننے والا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. اور آگے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، اس نے منت رکھی ہے تم پر، اس نے منت رکھی تجھ پر، ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، اس نے تیرے اوپر منت رکھی ہے، ان اسلموا، کہ انہوں نے، کہ ان اسلموا، کہ تم اسلام قبول کرو. اس نے منت رکھی اس چیز کی کہ تم نے اسلام. اچھا نہیں سوری یہاں پہ اللہ تعالیٰ، میرے کو سوری غلط ہو گیا، وہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے، ایکچولی میری یادداشت میں تھا یمنون علیک ان اسلموا. اچھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمنون، وہ لوگ منت رکھتے ہیں، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آمن، ہم نے ایمان لایا، یہ منت رکھ رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر، ان اسلموا، کہ اسلام لایا ہے انہوں نے. قل، کہہ دو ان سے، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ منت مت رکھو علیہ، مجھ پر، اسلامکم، تمہارے اسلام کے لیے، یا اسلامکم، تمہارے اسلام کی، تمہارے اسلام لانے کی مجھ پر منت مت رکھو، یہ کہہ دو ان سے. بل اللہ، بلکہ اللہ نے، یمن علیکم، منت رکھی، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ منت رکھتا ہے یا منت رکھی ہے، علیکم، تم سب پر،
अन हदाकुम की हिदायत की तुमको, लिल ईमानी ईमान के लिए, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह ने तुम पर मिन्नत रखी है कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत की ईमान के लिए, अल्लाह ने ईमान के लिए तुम्हें ईमान के लिए हिदायत की। ये अल्लाह की मिन्नत है तुम्हारे ऊपर। और तुम ऐसा मत करो कि अल्लाह ताला को ही मिन्नत रख रहे हो, अल्लाह ने तुम पर मिन्नत रखी है, उसने तुम्हें हिदायत की है ईमान के लिए। तो समझ में आया कि ईमान वाले कौन लोग हैं और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं ईमान वालों के बारे में, इस्लाम लाने वालों के बारे में। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह जो है वो जानता है गैबस समावाति वल अर्द, गैब छुपी हुई चीज़ें, अस्समावाति वल अर्द आसमानों की और ज़मीन की। वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह ताला बसीरत रखने वाला है बिमा तअमलून, जो कुछ तुम करते हो। आ गया यहाँ पे बसीर भी, जो अबसार वहाँ पे था बसीर, यानी कि अल्लाह ताला वो सब के बारे में बसीरत रखता है जो कुछ तुम करते हो। अल्लाह ताला बसीरत रखता है। तो आइए यहाँ पे आपको अब वाजिया हो गया होगा कि अल्लाह ताला किन लोगों के बारे में फरमा रहा है कि वो तो कहते हैं हमने ईमान लाया अल्लाह ही पर और ईमान और आखिरत के दिन पर, आखिरत के आखिर के ख़ास दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान वाले नहीं हैं। मैंने उसकी निशानदेही यहाँ पे इस वीडियो में की कि किन के बारे में फरमाया गया है। अच्छा, ये सब उन 9 मुस्लिमों के बारे में भी है कि जिन्होंने अभी हाल ही में इस्लाम कबूल किया होगा, या जिन्होंने हाल ही में, अगर वो मुसलमान भी हैं लेकिन हाल में जो है उन्होंने कुरान पढ़ना स्टार्ट किया, उनको भी अभी पता नहीं है कि ईमान क्या होता है। हाँ, इस्लाम तो सबको, इस्लाम सीधा कबूल करने का नाम है। कबूल करने को यानी अल्लाह ताला को मानने, हुजूर को मानने, और जिस पर ईमान लाने के लिए कहा जाता है उसको मानने को इस्लाम कहा जाता है। लेकिन आमन्ना, ईमान दिल में उतरना और ईमान की कैफियत पैदा होना, ये अलग बात है। ये तब होगा जब वो उन आयात पर अमल करेंगे, इन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर वो अल्लाह की इताअत करेंगे और रसूल की इताअत करेंगे, तब वो ईमान वाले कहलाए जाएंगे। ठीक है, तब तक वो इस्लाम पर है। अच्छा, आगे देखते हैं। यहाँ पे चूँकि वक्फ लाजिम है मीम, ये आप देख लीजिएगा हाशिए में वक्फ मीम जो है, मीम कहाँ पर आता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। मीम जहाँ पर होगा वहाँ पे क्या रूलिंग होती है। यहाँ पे लास्ट में या पहले, कुरान शरीफ के पहले इसमें होता है हर जगह कि किस जगह क्या करना होता है। ये देखिए मीम, ये अलामत वक्फ लाजिम है, वक्फ लाजिम की है। इस अलामत को वक्फ लाजिम कहा जाता है। इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए, वहाँ पर हम ठहर सकते हैं। अगर ना ठहरा जाए तो एहतिमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए, यानी ठीक है। अगर हम चलते रहेंगे ना तो मतलब यहाँ पे अगर हम कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर अगर हम कंटिन्यू करेंगे और ये इसके साथ मिलाएंगे तो इसके मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हमें वक्फ लाजिम पर ज़रूरी ठहरना चाहिए। यानी ये जो पिछली बात कही जा रही है वो यहाँ तक ख़त्म होती है और उसके बाद ये जो स्टार्ट हुई ये दूसरी बात है, ये इसके साथ नहीं है, उसी को कहा जाता है वक्फ लाजिम। अब मिसाल देख लीजिए। अच्छा, अगर न ठहरा जाए तो एहतिमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। ठीक है, यहाँ पर कुछ का कुछ मतलब हो जाए, दूसरा मतलब निकल जाता है। इसकी मिसाल उर्दू में यूँ समझनी चाहिए कि मसलन किसी को ये कहना हो कि उठो मत बैठो। अगर किसी को कहना होगा ना उठो मत बैठो, यानी इसका जिसमें उठने का अमर और बैठने की नहीं है, उठो यानी इसका अमर है खड़े हो जाओ, मत बैठो यानी इसकी नहीं है बैठो मत। लेकिन अगर हम इस तरह इसको ऐसे पढ़ेंगे तो उठो पर ठहरना लाजिम है।
अगर ठहरा न जाए तो उठो मत बैठो हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे उठो के पास हम स्टॉप नहीं करेंगे, वक्त लाजिम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा उठो मत बैठो, ठीक है। जिसमें उठने की नहीं हो जाएगी उठो मत बैठो। एक तो है उठो, हो गया अमर, मत बैठो फिर ये दूसरा अमर है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे उठो मत, यानी खड़े मत हो जाओ, बैठो, बैठ जाओ, यानी अब इसका अमर बन जाएगा और इसकी नहीं बन जाएगी, यानी उल्टा माने हो जाएगा। जिसमें उठने की नहीं और बैठने की अमर का एहतिमाल है और ये कायल के मतलब के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें मानी कुछ का कुछ हो जाता है। तो ये आयत अलग से हैं, इसके साथ जो जुड़ी हुई आयत थी सूरह हुजरात की, वो मैंने आपको बयान की कि किन के बारे में फरमाया कि आमना, और वो मोमिनीन के साथ वो कहते तो हैं आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन, और वो मोमिनीन के साथ नहीं हैं, ठीक है। ये उन्हीं के बारे में फरमाया कि मोमिनीन बनने के लिए कंडीशन और क्राइटेरिया क्या है, तब जाके वो ईमान वाले तस्वुर किए जाएंगे, मान लिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हाँ आगे चलते हैं। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। अच्छा, अब ये जो यहाँ से यहाँ तक मजमून बताया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मोमिनीन के साथ नहीं है। ऐसे लोगों के ज़रिए से समाज में कौन सी धोखाधड़ी हो रही है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और जिन्होंने ईमान लाया, जो वल्लज़ीना आमनू और जो लोग ईमान वाले हैं, असल में वल्लज़ीना आमनू जो ईमान वाले हैं, वो धोखा देते हैं अल्लाह को भी और उन लोगों को भी, आमनू जिन्होंने ईमान लाया, जो ईमान वाले हैं। वमा यखदाउन, और फरमाया क्यों वो धोखा, वमा यखदाउन, और वो धोखा नहीं देते, इल्ला सिवाय अनफुसहुम अपने ही नफ्सों को, वमा यशूरून, और उनको उसका शऊर नहीं, और नहीं है उनको शऊर, और नहीं है उनको शऊर, यानी क्या शऊर, उनको इस चीज़ का शऊर ही नहीं है कि हम अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं इसके बारे में आपको बयान करूंगा कि जो भी दरसगाह जाते हैं नो मुस्लिम या जितने भी ट्रेडिशनल मुस्लिम्स हैं, वो जब दरसगाह जाते हैं तो वो जब दरस देते हैं, कभी वो प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम में या अगर वो मस्जिद में उनको कभी खताब करने का मौका दिया जाए, तो वो उसमें ये कहते हैं शुरू में कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें ईमान के दौलत से नवाजा, ठीक है। तो ये जो उनका कहना होता है, हम लाख लाख शुक्र है अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, ये हर एक पे फिट नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहने वाला ये कह रहा है कि वो उसको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जब दरस में ये दूसरों से सीखा हुआ ये जो उनका कौल होता है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा, ठीक है, उनका ये कौल कहना बाज़ाहिर और फ़ी मानी या फ़ी तफ़हीम, ये ज़रूरी नहीं है कि उनके पास अल्लाह ताला ने उनको ईमान से नवाजा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो मुस्लिम ही हों, ईमान वाले न हों। इस मुस्लिम तो वो हैं, इस्लाम को तो उन्होंने कबूल किया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कह रहे हैं और वो होंगे भी ईमान वाले। ईमान की कैफियत अलग है, वो दिल में अलग एक कैफियत है, अल्लाह की जानिब से आती है, अल्लाह की जानिब से ईमान दाखिल किया जाता है, ये कहने का मेरा मकसद है। अच्छा, अब जो जिसके दिल में ईमान होगा वो अल्लाह के नूर पर होता है, वो भी आगे एक आयत में है, कुरान पाक के अंदर दर्ज है
کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے نور پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن ہر کسی کا یہ کہنا یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعی وہ مومن ہی ہوگا۔ ہاں، لیکن ایسا بھی ہے احتمال کہ اگر کوئی شخص، کوئی بزرگ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا ہے، ہو سکتا ہے وہ ایمان والے ہوں، ہو سکتا ہے وہ مومن ہو، لیکن ہر کسی پہ اس کا اطلاق کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ وہ یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ کیوں دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اسلام جس کے دل میں ہوگا، جو اسلام پر ہوگا، اس کے قول اور اس کے اعمال الگ ہوں گے، اور جو ایمان پر گامزن ہوگا اس کے قول، اس کا بیان اور اس کے اعمال الگ ہوں گے اسلام والوں سے، ٹھیک ہے۔ وہ اعلیٰ درجوں کے اعمال میں ہوں گے، وہ اعلیٰ درجے کے عارف مانے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہے نا۔ یہ کن کے بارے میں ہو رہی ہے بات؟ یہ مت ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے کفر کیا، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہتے تو ہیں ایمان والے ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈینائی کر رہا ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اچھا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے الا، سوائے انفسہم، ان کے نفسوں کو، سوائے ان کے نفسوں کو، وما یشعرون، اور ان کو شعور نہیں ہے، وما اور نہیں ہے یشعرون ان کو شعور۔ کیوں؟ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے قلوب میں، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور پھر جب انہوں نے اس مرض کا علاج نہیں کیا، کیوں؟ کیا مرض ہے؟ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جھوٹ بولنے کے ساتھ جب وہ اور جھوٹ بولتے رہتے ان کا مرض اور زیادہ بڑھایا اللہ نے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کا وہ مرض اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے، وہ سیکنڈ سٹیپ پہ پہلے ہی نہیں آ سکتے۔ پہلا سٹیپ ہے اسلام کا، اسلم، ٹھیک ہے، اسلام کا پہلا سٹیپ ہے، اس کے بعد ایمان والوں کا سٹیپ ہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، کٹھن عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، دیکھا جھوٹ، میں نے ابھی بتایا نا جھوٹ، مجھے اس پر نظر نہیں تھی، میرے اللہ تعالیٰ نے مفہوم مجھے پہلے ہی بتا دیا، بما کانوا یکذبون، کیونکہ میں نے یہاں پہ جھوٹ جو ہے یہاں پہ ڈیٹیکٹ کیا، بما کانوا یکذبون، کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ آمنا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ آمنا اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ سٹیپ رکھا ہے، آمنا ایمان عطا کیا جاتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کا، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنا اس کے اختیار میں ہے، لیکن ایمان کو عطا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایمان کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ تو جب کسی کو ایمان عطا ہو جائے اور تب وہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، اس کے قول و اقرار و اعمال سے خود بخود پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا، یہ مومن شخص ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے، کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ ایمان والا مومن یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو فرق واضح ہو رہی ہوگی۔ اس میں تھوڑا کنفیوژن ہوتا ہے، ضرور مجھے بھی کنفیوژن ہوئی تھی، لیکن جب میں نے وہ قالت الاعراب آمنا والی آیت جو پڑھی تھی درسگاہ میں، اس سے مجھے اسی دن سے پتہ چلا تھا کہ اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے، مسلم الگ ہے اور مومن الگ ہے، ٹھیک ہے۔
मुस्लिम जब एक्सेप्ट करता है उसके बाद वो आमाल सालिह करता रहता है, इबादत करता रहता है, तब तक वो मुस्लिम रहता है। लेकिन जो ही अल्लाह ताला उसको नवाजता है ईमान से, उसके दिल को ईमान के नूर से मुज़य्यन करता है, मुनव्वर करता है, तब वो मोमिन कहलाता है। ठीक है, तब वो मोमिन बंदों में शुमार होता है। ये फ़र्क मुझे उसी दिन वाज़ह हुई थी। तो ये वजाहत जो मैंने अभी की, ये वजाहत करना ज़रूरी लाजमी है, ताकि खोल खोल कर जो है कुरान को बयान किया जाए और इससे हिदायत मिल जाए। मुस्लिम और मोमिन सेम नहीं होता, मुस्लिम अलग है और मोमिन अलग है। अच्छा, और क्या फरमाया? अच्छा, ये तो है कुछ लोगों के बारे में जो कहते तो हैं ईमान वाले, है वो मोमिन नहीं है, नहीं वो मोमिन, और धोखा देते हैं अल्लाह को भी और ईमान वालों को भी, और वो झूठ बोलते हैं। ठीक है, वइज़ा क़ील लहुम, और उनसे जब कहा जाता है ला तुफ़सिदू फिल अर्ज़ि, मत करो फसाद ज़मीन के अंदर। जब उनसे कहा जाता है ना ऐसे लोगों को, अब फसाद मत करो, फसाद मत करो, ये झूठ मत बोलो, फसाद मत करो ज़मीन के अंदर, झूठ बोलने से फसाद मत करो, और ये मत कहो लोगों को हम ईमान वाले हैं। क़ालू, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, ये कि हम मुस्लिहून, इस्लाह करने वाले हैं, हम तो इस्लाह करते हैं, हम तो इस्लाह करते हैं। वो ये कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम इस्लाह करने वालों में से हैं। अला, खबरदार हो जाओ, इन्नहुम, बेशक वो, हुमुल मुफसिदून, वही हैं अल मुफसिदून, फसाद करने वाले। अल्लाह ताला फरमा रहा है खबरदार रहो उनसे कि वही जो हैं फसाद करने वाले हैं, वही लोग फासिद हैं। फसाद करने वाले तो वही लोग हैं जो ज़ुबान से कुछ कहते हैं लेकिन दिल में वो है नहीं वो चीज़। वलाकिन ला यशऊरून, और लेकिन नहीं है उनको इसका शऊर, नहीं है उनको शऊर, नहीं वो शऊर रखते। वलाकिन, और लेकिन, ला नहीं, यशऊरून, वो शऊर रखते हैं, और वो शऊर नहीं रखते, यानी उनको ये इसका शऊर भी नहीं है कि वो खुद फसाद कर रहे हैं, उनको इसका शऊर ही नहीं। अब उसको शऊर कौन याद दिलाएगा, कौन उनको बतलाएगा कि आप जो लोग हैं आप फसाद करने वाले हो, आप फसादी हो, आप मुफसिद हो, आप तकज़ीब करते हो। जब वो खुद कुरान को मुताला करेंगे और खुद उनको पता चलेगा कि हाँ, जब वो तज़किया करेंगे अपने नफ्स का, तब उनको पता चलेगा। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है लहुम आमिनू, ईमान लाओ, कमा आमनन नासु, जैसा कि ईमान लाया नास ने, लोगों ने। किन लोगों ने? अच्छा, यहाँ पे दो कैटेगरीज सामने में वजूद में आ गई। एक तो वो हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मिनन नास। दूसरा है जिन लोग, और जब उनसे कहा जाता है कि आप उन लोगों की तरह ईमान ले आओ। अब ये उन लोगों की तरह ईमान ले आओ, किन लोगों की तरह ईमान ले आओ, ये दूसरी कैटेगरी, वो भी आगे सामने है। क़ालू, वो कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएंगे, कमा आमन सुफहा, जिस तरह बेवकूफ़ लोगों ने ईमान लाया है। सुफहा, जिस तरह बेवकूफ़ों ने ईमान लाया, क्या हम उस तरह ईमान ले आए? ये वो जब इन ऐसे लोगों से कहा जाता है, जब ऐसे लोगों से कहा जाता है कि आप उन लोगों की तरह ईमान ले आओ। किन लोगों की तरह? जो सच में वही बात कहते हैं कि जो वो हैं, कुछ भी छुपाते नहीं, हक बात पे अमल करते हैं, और उन लोगों की तरह नमाज पढ़ते हैं जैसे जैसे अल्लाह ताला ने इन आयात में जो है बयान किया है। वो ऐसे सिफात रखने वाले वो लोग होंगे, ऐसे लोग, और जो हूबहू वही करते हैं जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उन लोगों की तरह ईमान लाते हैं। ठीक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने उनको ईमान लाने के लिए फरमाया, उन लोगों की तरह। जब उनसे कहा जाता है कि उन लोगों की तरह ईमान लाओ, तो उनसे वो कहते हैं कालू, वो कहते हैं अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम ईमान लाएंगे जिस तरह से ईमान लाया बेवकूफ़ों ने?
अला खबरदार रहो, इन्नहुम बेशक वो हुमुस्सुफाहा वही लोग बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून और लेकिन नहीं है वो जानते, वो जानने वाले, ला यअलमून और लेकिन वो जानते नहीं हैं, वो जानते नहीं है कि वही लोग जो है बेवकूफ़ है, वो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। ठीक है, इसीलिए वो धोखा देते हैं अल्लाह को भी और ईमान वालों को भी, बस जुबान से कहते हैं हम ईमान लाया, हम ईमान वाले, हम ईमान वाले हैं नहीं, वो ईमान वाले, वो मोमिन नहीं है। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना और जब उन लोगों से जब मिलते हैं ना, किन लोगों से, आमनू, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू और जब मिलते हैं, जुड़ जाते हैं उन लोगों के साथ, आमनू जिन्होंने ईमान लाया, क़ालू उनसे कहते आमन्ना हमने ईमान लाया, वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम और जब खलवत में जाते हैं, शयातीनिम इला शयातीनिम उनके शयातीन की तरफ, क़ालू इन्ना मअकुम कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, कहते हैं उनको हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे शयातीन का जिक्र किया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो लिपट जाते हैं आमनु ईमान वालों के साथ, तो कहते हैं उनको हम तुम्हारे साथ हैं, आमन्ना हमने ईमान लाया, लेकिन जब खलवत में इला शयातीन की तरफ अपने शयातीन की तरफ जाते हैं, उनसे कहते हैं कौलू इन्ना माकुम हम तुम्हारे साथ हैं, यानी शयातीन के साथ जुड़ जाते हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन एक कि हम इस्तेज़ा करते हैं, मजाक कर रहे थे उनके साथ, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, किनके साथ, और ईमान वालों के साथ। यहाँ पे देखिए ये दोहरी है यानी कि जिनके दो चेहरे हैं, यानी बज़ाहिर तो कहते हैं आमन्ना, लेकिन जब शयातीन के साथ जाके मिलते हैं, खलवत में जाते हैं, तो उनको कहते हैं हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, इन ईमान वालों के साथ। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाह इस्तहज़ा अल्लाह मजाक करता है उनके साथ, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून और छोड़ रखा है उनको उनकी तुग़यानी में, यामहून अंधे होकर। ठीक है, आइए देख रहे हैं इसका मानी, रुकिए। अच्छा, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून अल्लाह इस्तेहज़ा करता है उनके साथ, बिहिम उनके साथ, अल्लाह यस्तहज़िउ अल्लाह इस्तेहज़ा कर रहा है, बिहिम उनके साथ, वयमुद्दुहुम और उनको डील दिया जाता है, और उनको डील देता है, वयमुद्दुहुम और उनको डील देता है, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी के अंदर, उनकी इस सरकशी के अंदर उनको डील देता है, या महून कि वो हैरान सरगर्दां हैं उसमें। अल्लाह ही उनको इस सरकशी के अंदर जो है डील देता है उनको, फी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी के अंदर, और वो उसमें हैरान है, या महून वो उसमें ही, फी तुग़यानिहिम या महून उसमें हैरान सरगर्दां हैं। ठीक है, अब देखिए इन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उलाइकल्लज़ीना इश्तराउ दलालत बिलहुदा वो लोग जो हैं ऐसे हैं जिन्होंने खरीद ली हिदायत के साथ गुमराही, फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने खरीद ली वही लोग ऐसे हैं, फमा रबिहत तिजारतुहुम फस नहीं दिया उनको फ़ायदा, तिजारतुहुम उनकी तिजारत ने,
वमा कानू मुहतदीन, और न वो हिदायत याफ्ता हैं। वमा कानू मुहतदीन, और नहीं वो मुहतदीन है, हिदायत याफ्ता यानी सही तरीके पे चलने वाले वो नहीं बने। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर में इस बात की निशानदेही हो गई होगी कि अल्लाह ताला ने किन के बारे में फरमाया कि जिन्होंने हिदायत के साथ साथ जो है गुमराही ली, जो कहते तो हैं ईमान वाले हम हैं लेकिन हैं नहीं वो ईमान वालों के साथ, और उनके दिलों में मर्ज़ है। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, बस ज़ुबान से कहते रहते हैं ईमान आमना, ईमान लाए हम, लेकिन उनको इसके बारे में भी पता नहीं कि इस्लाम क्या है, मुत्तकी बनना क्या है, परहेज़गारी क्या है। बस जिन लोगों को मिलते हैं, ईमान वालों को मिलते हैं, उनको कहते हैं हम ईमान ले आए, लेकिन जब शयातीन की तरफ जाते हैं तो उनसे कहते हैं हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह उनके साथ मजाक कर रहा है और उनकी सरकशी में जो है उनको डील दे रहा है, वो उसमें हैरान व सरगर्दा हैं।